ఈరోజు 19వ సేవా ధార్మిక అవార్డ్స్లో భాగంగా అక్షయ ట్రస్ట్ తమిళనాడు. నేను ఇందాక చెప్పాను, ఇది నేషనల్ లెవెల్ సేవా ధార్మిక అవార్డ్స్ అండి. మొత్తం దేశంలో ఏ మూలన ఉన్నా కూడా పట్టుకుని వచ్చేటటువంటి బాధ్యత కేకే రాజా గారు తీసుకున్నారు. సో తమిళనాడు నుండి 2001లో జి గోపాలన్ గారు ఈ ట్రస్ట్ని ప్రారంభించారు. నిరాశ్రయులైనటువంటి వృద్ధులని, నిరుపేదలైనటువంటి విద్యార్థుల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. 300 మంది వృద్ధులని 5 ఓల్డేజ్ హోమ్స్ని నిర్వహిస్తున్నారు వారు. ఫ్రీ ఫుడ్, ఫ్రీ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇలా వారికి వృద్ధులందరికీ కూడా ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తున్నటువంటి ట్రస్ట్ అక్షయ ట్రస్ట్ తమిళనాడు. వారికి సంబంధించినటువంటి ఏవిని చూద్దాం. Akshaya Trust, a journey of compassion. There's a saying, the elderly must be treated with utmost dignity, like a polished gem. But in today's society, old age often becomes a silent struggle. It is in this scenario that Akshaya Trust shines as a beacon of hope. Founded in 2001 by visionary entrepreneur Mr. G. Gopalan, Akshaya Trust has become a loving home for over 300 destitute senior citizens, offering them free accommodation, nutritious food, quality medical care, and above all, unconditional love and respect. Teams of doctors and nurses provide daily health care with dedication. Residents enjoy entertainment, art events, picnics, and talent competitions to express themselves joyfully. With newspapers, television, and community gatherings, every day here is filled with warmth and purpose. From essential facilities to final rites, Akshaya Trust has been the sole support system for hundreds of abandoned elders for nearly 25 years now. Daily feedback from donors has earned Akshaya Trust a stellar rating of 4.5 plus out of 5, a record of the trust. Fully compliant with government regulations and certified accordingly. Current Akshaya homes are located at Mudichu, Pallikaranai, Valasaravakkam, Palavakkam, and Velappan Chavadi. Across these 5 homes, over 300 elders live with care and dignity. Notably, 64 bedridden residents are given special round-the-clock care. Coming soon is a new milestone for Akshaya Trust in the form of a brand new facility at Arpakkam, Kanchipuram to support nearly 400 abandoned elders, including 160 bedridden residents. In the final chapter of life, Akshaya Trust becomes a mother's embrace, a friend's steady shoulder, a family of unconditional love, and a symbol of unshakable trust. Akshaya Trust is also lighting up young lives through its next proud step, Akshaya Vidyalaya, an English medium free school in rural Kanchipuram, a school designed to create lasting positive change in the lives of underprivileged rural children. It features bright, welcoming classrooms, high-quality infrastructure, a learning model where children learn at their own pace through exploration and joy. In our Montessori LKG and UKG programs, children are guided not only in academics but also in life skills. Our teachers are trained as facilitators, giving personal attention to every child's learning style, ensuring that no child is left behind. Lessons are broken down into learning ladders, helping students absorb concepts deeply through group activities and experiential learning rather than rote memorization. At Akshaya Vidyalaya, we believe education should be joyful, meaningful, and lifelong. Join us in this noble mission. Support us in building a future rich in knowledge, compassion, and dignity. Together, let's create a world where no elder feels abandoned and no child is denied a bright and meaningful future. Akshaya Trust, a legacy of love and a future of light.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక అక్షయ ట్రస్ట్కి సంబంధించి శ్రీ గోపాలన్ గారిని వేదికకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ గోపాలన్ సార్. అలాగే వారిని సత్కరించడానికి గాను డాక్టర్ పగిడిపాటి దేవయ్య గారు, వీరు మానవతావాది, బిజినెస్ మ్యాన్. ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ఈ మధ్యకాలంలో పాలిటిక్స్ వైపు ఒక కన్నేసి అలా తిరిగి వచ్చారు. ఎంబీబీఎస్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకుని ఎండి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు. వారు వరంగల్ జిల్లా వాస్తవ్యులు. వారిని వేదికకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. పగిడిపాటి దేవయ్య గారు డాక్టర్. అలాగే పిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు ఐడిఏఎస్, పిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు ఐడిఏఎస్ ఏఎఫ్ఏఎస్ ఎల్ఆర్ఎఫ్కి అడ్వైజర్గా ఉన్నారు వారు. నమస్తే అండి మూర్తి సార్. నమస్తే సార్. గోపాలన్ గారిని సత్కరించడానికి గాను మూర్తి సార్ శాలువాతో పూలమాలతో సత్కరిస్తారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. అవార్డుకి సంబంధించి కార్యక్రమం ఎలా ఉందో ఒక్క మాట పగిడిపాటి సార్. అక్షయ ట్రస్ట్ గురించి స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ ఓకే. I want to talk to about the Akshaya Trust. The AV I've seen it is really so dedicated for the cause of the old people and for the cause of the children. So this, he has done both things, and we really appreciate what you have done to the community and the service to all these people. And I wish you good luck and continue to do the same thing, and wish you good luck to you. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. మూర్తి గారు మాట్లాడు. వీరు మాకు అడ్వైజర్. వీరు మన వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు అండ్ ఆంజనేయ రెడ్డి గారు, ముగ్గురు. అందరికీ ఇండియన్ డిఫెన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్. లతారాజా ఫౌండేషన్ తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఎందుకంటే నేను అదే సంస్థకి సలహాదారుగా ఉన్నందుకు. లతారాజా ఫౌండేషన్ చాలా హైలీ వాల్యూస్ తోటి ముందుకెళ్తుందండి. ఎలాగంటే హస్తస్య భూషణం దానం, సత్యం కంఠస్య భూషణం, శ్రోత్రస్య భూషణం శాస్త్రం, భూషణౌ కిం ప్రయోజనం అని ఒక సుభాషితం అన్నమాట. చేతికి ఆభరణం ఏంటంటే దానం చేయడం అన్నది చేతికి ఆభరణం అయితే, సత్యవాక్కు పలకటం అన్నది కంఠానికి ఆభరణం అయితే, మంచి మాట వినడం అన్నది చెవులకు ఆభరణం అవుతుంది. ఈ ఆభరణాలు లేకుండా ఇతరత్ర ఆభరణాలు ఎన్నో పెట్టుకుని తిరుగుతుంటారు. అవన్నీ ఆభరణాలే కాదు అనే సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతూ లతారాజా ఫౌండేషన్ ముందుకెళ్తుంది. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా లతారాజా ఫౌండేషన్ చేస్తున్నటువంటి 4-5 సామాజిక కార్యక్రమాల్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి జాతీయ సేవా ధార్మిక అవార్డ్స్ అన్నది ఒకటి. ఈ సంవత్సరం ఈ 19వ సేవా ధార్మిక అవార్డ్స్లో భాగంగా మేము ఎన్నుకున్నటువంటి అక్షయ ఫౌండేషన్ గోపాలన్ గారికి, వారు చేస్తున్నటువంటి సేవలకి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు చాలా పెద్దవి. ప్రభుత్వాలు ఎక్కడికైతే చొచ్చుకుపోలేని ప్రాంతాలు ఉంటాయో, మారుమూల ప్రాంతాలు, ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సేవలను అందించేవి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు. ఈ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల యొక్క ఆవశ్యకత ఎంత బలమైన ప్రభుత్వం ఉన్నా, ఎంత పెద్ద ప్రభుత్వం ఉన్నా, ఈ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల యొక్క అవసరం సమాజానికి ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఆ అవసరాన్ని భుజాన్ని వేసుకొస్తున్నటువంటి ఈ సేవా ధర్మాన్ని నమ్మిన పెద్దలందరినీ సత్కరించాలన్నది మా లతారాజా ఫౌండేషన్ యొక్క ఒక ఉద్దేశం. ఈ ఉద్దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు మీరు అందరూ భాగస్వాములైనందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మీకు కూడా మా మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానం, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. గోపాలన్ సార్ 2 మాటలు. ధన్యవాదము. సారీ, I don't know Telugu, so permit me to talk in English, okay?
First, I would like to thank God, the nature, everyone, for giving me this opportunity in this life to serve the society. I would like to thank Lata Foundation, the trustee, Mr. Raju, for honoring us. It will go us in a long way. It will motivate us to serve. I received this award on behalf of the Akshaya Trust because there are so many people working behind me. It's my staff, my committee members, my volunteers, and various donors have contributed, without whom we would not have achieved this. So this award goes to them more than to me. I would like to thank the God because I started my career in a small English Tamil medium school in Chennai Government School with 150 rupees salary, and I never imagined I'll come up to this level. I started my own business, sold it to a US company. Then in 2001, we started this Akshaya Trust, and I thank God, my family, for supporting me. We have a very big plan. We wanted to, in 5 years' time, we wanted to serve at least 1,000 destitute senior citizens, start 3 schools, and do a lot of community projects. Thank once again everyone for the opportunity given. Thank you. Thank you so much, sir. సర్టిఫికెట్ సో వినయ్ బోధి గారు మహారాష్ట్ర వినయ్ బోధి రావాలి ఆ సర్టిఫికెట్ అందించాల్సిందిగా వారందరి తరపున మహారాష్ట్ర నుంచి 6 దాకా వచ్చారు కారులో వారందరి తరపున చాలామంది వచ్చారు ఇంకా యావత్మాల్ నుంచి ఒక 6 వచ్చారు నాసిక్ నుంచి వచ్చారు ఇంకా పూణే నుంచి వచ్చారు బీదర్ నుంచి వచ్చారు చాలా ప్లేసుల నుంచి వచ్చారు వారందరి తరపున వీరొక్కరే కరెన్సీ నోటు ఇవ్వడానికి తీసుకోవడానికి కూడా మా ప్రీవియస్ అవార్డీ విజయ్ వారిని సేవ్ ఫౌండేషన్ నడుపుతున్నారు ఆయన కూడా ఎంతో అద్భుతమైన సేవ చేస్తున్నారు ఆయన వచ్చి కరెన్సీ నోటు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఆయన ఇంకుడు గుంతల మీద కానీ తర్వాత మట్టి వినాయకుల దాని గురించి తర్వాత ప్లాస్టిక్ వాడకూడదని ఒక మన చేనేత సంచులు ఇవ్వటం కానీ తర్వాత ఒకటి కాదు ఆయన ఈ మధ్య ఆర్గానిక్ ఫుడ్ డెవలప్ చేయడానికి చాలా శ్రమ పడుతున్నారు రైతులతో కొన్ని వేల మంది రైతులతోటి సభలు అక్కడికి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు నాకు గత 30 ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం 33 అన్నీ కరెక్షన్ చేస్తున్నారు ఇలా 33 ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం ధన్యవాదాలు ఒక నిమిషం విజయ్ని కూడా మాట్లాడవలసిందిగా విజయ్ గారిని మిత్రుడు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచు అందరికీ నమస్కారం మనం నివసిస్తున్న ఈ భూమండలం వేడెక్కుతుంది రోజు రోజుకి మానవ చర్యల వల్ల భారతదేశం అనాదిగా వ్యవసాయ దేశం గో ఆధారిత వ్యవసాయం నాకు ప్రేరణ స్ఫూర్తి శ్రీ సుభాష్ పాలేకర్ గారు ఆయన మా గురువు మీలో ఎవరైనా ఈ వ్యవసాయం చేసి మీ పిల్లలకి మీ మనవాళ్ళకి మంచి ఆహారం ఇద్దాం అనుకుంటే నన్ను సంప్రదించండి విషయం లేని ఆహారం మన ముందు ఉన్న అతిపెద్ద సవాల్ అలాంటిది మనం అందించాలి 2 భూతాపం తగ్గించాలి నెల రోజుల పాటు ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నాను డిసెంబర్ 15 నుంచి జనవరి 15 వరకు 3,000 మందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా ఎకరంలో 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదించేది లైవ్ చూపిస్తాను మీకు ఆసక్తి ఉంటే ఆ కార్యక్రమానికి ఏదన్నా ఒకరోజు రావచ్చు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాజా గారికి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు लता राजा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर के राजा जी और जिनको आज अक्षय फाउंडेशन तमिलनाडु मिस्टर गोपालन सर मैं आपको बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ कि आज आप इस मंच पर के राजा जी ने ऐसे रत्नों को यहाँ पे
चुनकर लाया है कि जो सही में समाज की सेवा करना चाहते हैं और उनके हाथ से जो सेवा हो रही है ये बहुत ही सुखद और मानवीय जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी वर्क जो है उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। मैं उनको और उनके फाउंडेशन को तहे दिल से यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय हिंद। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.